Could you please get all of you mute? Yeah. So this is chapter 2. This chapter is for fundamental prohibited elements. Here we see there are some elements which are not permitted in Islamic Sharia. And when we are talking about Islamic financial economics in Islam, if you even separately discuss Islamic economics, separately talk about financial system in Islam or Islamic financial system, so these things actually are around. Okay? You have to discuss elaborately these things, and you have to understand widely, in wide range. You have to understand them, because these are the things actually that may that have made differences in between the conventional economics or financial system and the Islamic financial system. First comes actually riba. Riba or interest, or sometimes it is called usury. So riba in Islam, this is one of the titles we will talk about. Prohibition of riba, why riba is prohibited. And we will talk about gharar. Yes. I'm sorry sir, একটু ইন্টারাপ্ট করতেছি Alright. স্যার এটা কি সেকেন্ড চ্যাপ্টার শুরু হলো আবার হ্যাঁ। ওটা কি লাস্ট হ্যাঁ, আমরা এর আগে দুটো পড়েছি, যেগুলো সেগুলো হচ্ছে চ্যাপ্টার 1 এবং চ্যাপ্টার 1.1, ঠিক আছে? ওটা লাস্ট ক্লাসটা ছিল এক্সটেনশন 1 এর। এটা হচ্ছে ওখানে কিছু স্লাইড বাকি ছিল স্যার, ওগুলো কি আমাদেরকে পড়ে নিতে হবে? ওখানে 2-3টা স্লাইড বাকি ছিল মনে হয়, ওগুলো একটু দেখে নিও। লাস্টের দিকে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। জি স্যার, ওকে। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে প্রহিবিশন অফ রিবা, এরপর হচ্ছে gharar and maisir. Gharar is uncertainty and maisir is gambling. Some of the students here I found in Takaful, in my insurance and Takaful class, and I think you can rightly remember there we discussed some parts of this gharar and maisir. The concept, characteristics and classification of riba or interest, interest versus profit, interest and rent, and we will see some capitalists' arguments in favor of interest, social, moral, economic and political demerits of interest, views of different philosophers and religions regarding interest, Islamic viewpoint on interest in the light of the teachings of the Holy Quran and Al-Hadith, limitations of the conventional financial system from Islamic viewpoints and justification for an alternative, the case of Islamic financial systems. So these are the topics actually we are supposed to cover. We will attempt some topics, and we will assign you some topics to find the literature and then make some assignments. Okay. Let's start with riba. Riba or interest in Islam, this is Arabic term actually. This means excess or additional, increase or addition, which correctly interpret according to Sharia terminology. What is Sharia? Sharia is actually Islamic law, okay? And we know that about almost every aspects of our
human life, Sharia has given commandments. Sharia has directions. And as a Muslim, actually we are bound to follow uh, those guidelines or those commandments directed by Sharia, the Islamic law. Sharia has got the laws from two main sources, basically. Two main sources. One is Quran and another one is Hadith or Sunnah. So the guidelines come from Quran and Sunnah, especially Quran, are definitely obligatory for us to abide by. Okay. So implies any excess, according to Sharia terminology, riba implies any excess compensation without due consideration. Consideration does not include time, value of money. So what we see here is in our society, there are wide-ranging practice of giving loans. In particular, we usually give loans. Our banks also give loans in the form of investment. That is one of the major aspects of Islamic finance. So the banks give loans. Why? If we ask why, then we find the answer. They want to create surplus. Banks want to create surplus. This surplus may come through two processes. One is they simply calculate the time value of money and they charge an additional amount on the basis of time. I think as a student of economics and banking, you have studied some finance course where you have studied how to calculate time value of money. 100 taka today is not similar to 100 taka tomorrow. Why? Because if I invest 100 taka today, then it will be added with some interest or profit tomorrow. So it may be today's 100 taka, maybe 110 taka tomorrow or after 1 month or after 1 year. So today's 100 taka is not equal to 100 taka tomorrow. 100 taka tomorrow is 100 taka tomorrow. 100 taka today will be weighted and tomorrow it may be 105, it may be 110, it may be 115. So as per the condition of the investment. So there is a provision of increment. There is a provision of increase of money. So this increase of money may be justified or may not be justified. If it is not justified, if it is added with interest, Islam does not permit it. Islam does not justify it. So it is called unjustified increment. So this unjustified increment is actually riba. So why it is unjustified? Because I am just giving you money and I am charging more. I am charging an increased amount. So nobody can actually explain
or nobody actually here is accountable, how it is bound to explain how this money is increased. Okay, that's why actually it is called unjustified. And if we see this increment is through a business process, then this is justified. We know how this amount has been increased. I have uh, invested an amount to buy something, and I have sold those subject matter or article or commodities, and I have gained profit. So this is a business process. I have got my amount increased through a business process. So this is quite justified. Okay, money for commodity or commodity for money. This is justified. You see, if we show you, like here you see, this is commodity and this is money. So commodity and money is exchange is permissible. So it's quite permissible in Islam. Commodity and money. So here there may have implication of time. There may have implication of like surplus. Okay. So here the surplus may be increased. The time also may be increased. Surplus increased means in Islam, actually there is no limit of profit. There is no limit of profit in Islam. So that's why this is actually permitted. Like if you buy one, like suppose anything, it may be any kind of fruit, like you have bought one jackfruit, kathal, from any village area, and you have carried it in urban area or city area. So here you have spent some money in transport. You have spent time, you have engaged labor, and where you are selling in a shop in city area or in shopping area, like in a marketplace. So there may have some rent in your shop. So added some money. If you just buy the jackfruit from village and if you sell it in a village, then you can sell it at $1. Okay, you have bought by 80 cents and you have sold by $1. So there is an increase of like money. Okay, so this is permissible. You have bought at 80 cents and you have sold at $1 in the village. When you have carried it in the city, you can sell it at $1.5. You can sell it at $2 even. Okay, so you can sell it even at $3. So the increase of surplus here, the increase of money is justified and is permissible in Sharia. If you like exchange in between
dollar to dollar. So here, if you exchange dollar to dollar, then this is also permissible, but this should be similar quantity, similar amount, sorry, not quantity, similar amount. You can exchange $100 with $100, or there should be no way this can be increased. So here both time and surplus, increase in time and increase in surplus is not permissible. Okay, so no way it should be increased. But if there is the exchange of dollar, maybe you can you are exchanging $1 with equal to 1.5 sorry, like $1 with 0.80 cent of euro. Okay, euro. So if the currency is different, then you can change you can exchange these currencies, but this currency should be of similar amount. Okay, like similar value, not amount. Like $1, if $1 equals to 80 taka and 1 euro equals to 100 taka, okay, then it may be $1 equals to 0.8 cent. So here there is increase in $1, and 0.8 is less than 1. So here there is an increase. So this increase is permissible. Why? Because the dollars and euro, these are two different currency. Okay, and if yes, yes please. increase এর ব্যাপারটা আমি যদি এক্সচেঞ্জ করি লাইক $1 is equal to 1 euro, এক্ষেত্রে স্যার ইনক্রিজ এর ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হয় না, মানে আপনি কোনটাকে ইনক্রিজ $1 equals to 1 euro না, $1 equals to, যেমন আমি যদি ইউরোর কথা বলি যে 1 euro equals to $2 সাপোজ। ওকে, ধরো দিনার আছে, অনেক দিনার আছে যেটা আমরা দেখি যে বাংলাদেশি টাকায় যেটা হচ্ছে 250 টাকা 1 দিনার ইকুয়ালস টু, ঠিক আছে? তাহলে হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে 1, আমি যদি বলি যে ধরো 1 দিরহাম অথবা 1 দিনার ইকুয়ালস টু, তাহলে কি হবে যে 250, যদি তুমি একটা কারেন্সির স্ট্যান্ডার্ডে আসো তাহলে সেখানে ডলার ভ্যালিউতে কত আসে ডলার, ঠিক আছে? 1 দিরহাম ইকুয়ালস টু কত ডলার হবে, যদি যেমন ধরো বাংলাদেশি টাকায় 1 দিরহাম মানে হচ্ছে 200, সাপোজ 250 টাকা, তাহলে 250 টাকা হলে 250 টাকা ডলার ভ্যালিউ কত হবে তোমার? 3 একটা কিছু হবে এখানে, 3.11 এরকম কিছু একটা হবে। তাহলে ধরো 3, সাপোজ 3, ঠিক আছে? তাহলে $3, তাহলে যেখানে ধরো এটাকে যদি আমরা বলি যে ইভেন ওমানি রিয়েলেরও কিন্তু অনেক দাম, ঠিক আছে? ওমানি যে রিয়েল আছে, তাহলে ধরো 2 রিয়েল ইকুয়ালস টু তোমার সরি যদি বলি 1 রিয়েল equals to $2, suppose $2, তাহলে 1 রিয়েল equals to $2, এখানে কিন্তু 1 equals to 1 না,
ঠিক আছে, আমরা এটাই জি, বোঝাতে চাচ্ছি যে 1 equals to 1 না, if the currency is different তাহলে এখানে কিন্তু এটা মানে 1 currency equals to মানে many, এটা ম্যানিফোল্ড হতে পারে, মেনি টাইমস হতে পারে অফ অ্যানাদার কারেন্সি। আমি কি বোঝাতে পেরেছি তোমাদেরকে? হ্যালো, মানে হচ্ছে স্যার যেমন $1 সমান যদি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 80 টাকা হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কি আবারও বাংলাদেশেরটাই চিন্তা করো আমরা, তাহলে আমরা দূরে যাচ্ছি কেন, বাংলাদেশেরটাই চিন্তা করো। তাহলে $1 equals to 80 বিডিটি। হ্যাঁ, বিডিটি বাংলাদেশি টাকা। তাহলে দেখো এক সমান হচ্ছে 80, 1 equals to 80। তাহলে এখানে আমরা 1 equals to 1 না, যেহেতু কারেন্সি হচ্ছে ডিফারেন্ট, সেহেতু এটা কি হতে পারে, যেটা মেনি টাইমস ইনক্রিজ হতে পারে। ঠিক আছে, মানে এটা আর কি অ্যামাউন্টটা। জি স্যার। হ্যাঁ, স্যার আমরা এটা তো অনেক আমরা সময় decrease ও হতে হ্যাঁ পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিক্রিজও হতে পারে, ডিক্রিজও হতে পারে। সো ইনক্রিজ এন্ড ডিক্রিজ দুইটাকেই আমরা এখানে অ্যালাউ করছি, যদি ইফ দ্য কারেন্সি ইজ ডিফারেন্ট। কিন্তু কারেন্সি যদি সেম হয় তাহলে সেখানের মধ্যে কোনোভাবেই ইনক্রিজ অ্যালাউড না। বুঝতে পেরেছো? নো ইনক্রিজ, তাহলে নো ইনক্রিজ ইজ অ্যালাউড। এখানেই হচ্ছে প্রবলেম। ঠিক আছে, যদি কারেন্সিটা সেম হয়, আমি তোমাকে বাংলাদেশি টাকা 10,000 টাকা দিলাম এবং সেখানের মধ্যে একটা টাইম ইমপ্লিকেশন দিয়ে দিলাম, বলে দিলাম যে আফটার 1 মান্থ ইউ উইল গিভ মি, যেমন এটা হচ্ছে এখানে তোমাকে আমি দিলাম সাপোজ $100, এরপরে দিয়ে তোমাকে আমি বললাম যে তুমি আমাকে $110 তুমি আমাকে দিবা, লাইক টাইম যদি ইমপ্লিকেশন দেই তাহলে আফটার 1 মান্থ। দিস ইজ প্রহিবিটেড। কিন্তু আমরা কমোডিটি এবং ডলার, কমোডিটি টাকা, কমোডিটি দিনার, দিরহাম, এগুলোতে যে কোনো ধরনের এক্সচেঞ্জ হতে পারে এবং যে কোনো ধরনের ইনক্রিজ হতে পারে, এবং এটা ইসলাম অ্যাপ্রুভ করেছে। বিকজ দিস ইজ ট্রেড এন্ড দিস ইজ জাস্টিফাইড, আর এটাকে বলা হয়েছে আনজাস্টিফাইড। আবার যদি কি হয়, কারেন্সি ডিফারেন্ট হয়, তাহলে আবার এটাকে কি করেছে, ইসলাম অ্যাপ্রুভ করেছে, কারেন্সি যদি ডিফারেন্ট হয়। ওকে, কিন্তু সেটা হইতে হবে ওইটার এক্স্যাক্টলি ভ্যালিউর সমান, ওইটার এক্স্যাক্টলি ভ্যালিউর সমান। আবার যদি তুমি ভ্যালিউর থেকে বেশি কোনো কিছু চার্জ করো এবং সেখানে যদি আবার টাইম ইমপ্লিকেশন অ্যাড করে দাও যে এই সময়ের পরে, এবং এটা হতে হবে অন দ্য স্পট, কিন্তু এই যে এই ট্রানজেকশনটাও হইতে হবে অন দ্য স্পট। ঠিক আছে, এই ট্রানজেকশনটাও হইতে হবে অন দ্য স্পট। তুমি এখানে টাইম সেট করে দিবা এবং টাইমের পরে তুমি তাকে বলবা যে আমি তোমাকে $1 দিলাম, ঠিক আছে, এক মাস পরে তুমি আমাকে 85 বাংলাদেশি টাকা দিবা, সেটাও আনজাস্টিফাইড। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, এক্সাক্ট ভ্যালিউ, যেটা মানির যেভাবে ভ্যালিউ ডিফাইন করা হয়, কারেন্সির যেভাবে ভ্যালিউ ডিফাইন করা হয়, আমরা জানি কতগুলো মেথড আছে। ঠিক আছে, ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট মেথড আছে একটা, সেটার মাধ্যমে কারেন্সি ভ্যালিউ ডিফাইন করা হয়। তারপরে হচ্ছে মানি সাপ্লাই, যেটা সাপ্লাই ডিমান্ড, সেগুলোর উপরেও তোমার ইয়ে হয়, কারেন্সি ডিফাইন হয় ভ্যালিউ। তো সেই ভ্যালিউর থেকে তুমি কোনোভাবেই বেশি চার্জ করতে পারবে না, এখানে কোনো একটা টাইম ইমপ্লিকেশন সেট করে দিয়ে। বুঝতে পেরেছো? এটা আবার এখানের মধ্যে কিন্তু আরো অনেক ঘটনা আছে, যেমন ধরো আমরা যদি বলি যে কমোডিটি টু কমোডিটি, এই কমোডিটি টু কমোডিটি যদি এক্সচেঞ্জ হয়, এখানের মধ্যেও কিন্তু এক্স্যাক্টলি তোমার কমোডিটি যদি হয়, যেমন কমোডিটি 1, এখানে তুমি এক্সচেঞ্জ করছো, সেই এক্সচেঞ্জ যদি করো তাহলে এক্স্যাক্টলি তুমি এখন যেই যতটুকু পরিমাণ কমোডিটি দিয়েছো, এক্স্যাক্টলি ততটুকু পরিমাণ কমোডিটি তুমি তার কাছ থেকে নিতে পারবে। ঠিক আছে, এটা এখন হোক অথবা কোনো টাইম ইমপ্লিকেশনের উপরে ভিত্তি করে হোক। তাহলে কমোডিটি 1, ইভেন কমোডিটি 1 উইথ যদি গ্রেড থাকে তাহলে সেখানে গ্রেডটাও ডিফাইন করতে হবে, লাইক গ্রেড 1। ওকে, গ্রেড মানে কোয়ালিটি। তাহলে তুমি কমোডিটি 1 এখানে, যেমন সাপোজ ডেটস হচ্ছে খেজুর,
তাহলে ডেটস গ্রেড 1 এটার সাথে কিন্তু ডেটস তুমি গ্রেড 2 এক্সচেঞ্জ করতে পারবা না, এটাকে ইসলাম কিন্তু আবার ফরবিড করেছে। ওকে, কমোডিটি 1 কমোডিটি 1 কমোডিটি 1 গ্রেড 1 কমোডিটি 1 যদি গ্রেড 2 হয় তাহলে ইসলাম এটাকে কি করে দিয়েছে, ইসলাম এটাকে এটা পারমিট করে নাই। হ্যাঁ, যদি তোমার আবার কমোডিটি 1 হয়, লাইক কমোডিটি 1 হয় এবং সেটার মধ্যে কমোডিটি 2 হয়, সাপোজ তুমি গমের দাম কম আর চালের দাম বেশি, তাহলে তুমি কি করেছো, কমোডিটি 1 হচ্ছে রাইস আর কমোডিটি 2 হচ্ছে হুইট, গম। তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটির ভেরিয়েশন হতে পারে, এখানে কিন্তু কোয়ান্টিটির ভেরিয়েশন হতে পারবে না নাম্বার 1, আর নাম্বার 2 হচ্ছে গ্রেডের ভেরিয়েশন হতে পারবে না যদি তুমি কমোডিটি টু কমোডিটি এক্সচেঞ্জ করো। কোনোভাবেই কোয়ান্টিটি চেঞ্জ করা যাবে না আর কোনোভাবেই গ্রেড চেঞ্জ করা যাবে না। একটা এক্সাম্পল আছে, প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একবার একজনের কাছে একটু পোর কোয়ালিটির কিছু খেজুর দেখেছিলেন, সেখানে হয়তো 5 কেজি হবে, তো উনি বললেন যে তুমি এগুলো কোত্থেকে এনেছো, তো উনি বলছেন যে আমার কাছে 2 কেজি গ্রেড 1 এর খেজুর ছিল, সেগুলো দিয়ে আমি গ্রেড 2 এর এই 5 কেজি খেজুর নিয়ে এসেছি। বুঝতে পেরেছো? তাহলে গ্রেড 1টা যেহেতু ভালো, সে এটা কি করলো 1 কিলো দিল, দিয়ে গ্রেড 2 সে কি করলো 2 কিলো নিল সাপোজ। ঠিক আছে, ইসলাম এটাকে প্রহিবিট করেছে, এটা করা যাবে না। তুমি সুপিরিয়র কোয়ালিটির সাথে একই জিনিস, সুপিরিয়র কোয়ালিটির সাথে ইনফেরিয়র কোয়ালিটি কি করতে পারবে না, মার্চ করতে পারবো না, মিক্স করতে পারবা না। কারণ কি? কারণ হচ্ছে ওই যে ওই হাদিস যে তুমি নিশ্চয় মানে তোমার নিজের জন্য যা পছন্দ করবে না তা তোমার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবে না। ঠিক আছে, তোমার ভাইয়ের জন্য ওটা পছন্দ করা উচিত নয় যেটা তুমি নিজের জন্য পছন্দ করো না। সো এটা ডিসকারেজ করেছে এবং প্রফেট তাকে বলেছে যাও তুমি ওটা ফেরত দিয়ে এটা নিয়ে আসো। এই আর এখানে আমরা যেটা বলছিলাম, যেমন রাইস আর হুইট যদি হয়, কমোডিটি যদি ডিফারেন্ট হয়, ঠিক আছে, লাইক কমোডিটি 1 কমোডিটি 2, তাহলে রাইস হুইটের সাথে কি করা হচ্ছে, এখানে এক্সচেঞ্জ করা হচ্ছে। কারো একজনের ইয়ে থেকে শব্দ হচ্ছে, তাহলে যেটা বলছে যে কমোডিটি 1 এবং কমোডিটি 2 রাইস এবং হুইট এটা করা যাবে। রাইসের ভ্যালু ডিফাইন করতে হবে তোমাকে, রাইসের ভ্যালু লাইক তোমার এটা যদি 50 টাকা কেজি হয় সাপোজ, 50 টাকা কেজি, আর হুইট যদি 25 টাকা কেজি হয়, তাহলে কি করা যাবে, তাহলে 1 কেজি রাইসের বিনিময় হিসেবে 2 কেজি তোমার এই গম নিতে পারবে। তুমি 1 কেজি চাল দিয়ে 2 কেজি গম নিতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এটা ক্লাসে। তাহলে আমরা কি এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। হ্যাঁ, আমরা আপনাদেরকে একটা ভিডিও দেখাতে পারি, সেটা দেখালে পরে আপনাদের এই বিষয়গুলো একটু ক্লিয়ার হবে। হাউএভার আমরা কন্টিনিউ করি আমাদের স্লাইডের সাথে, ভিডিও যখন আসবে তখন দেখাবো। টাইপস অফ রিবা, এটাতে যদি আমরা যাই, দিস ডেফিনিশন অফ রিবা is derived from the Quran and is unanimously accepted by all Islamic scholars. There are 2 types of riba identified to date by these scholars, namely riba an-nasiya, এটা হচ্ছে riba al-fadl. স্যার জি প্লিজ। স্যার কারেন্সির ক্ষেত্রে আপনি যেটা বলছিলেন, যদি সেম কারেন্সি হয় সেক্ষেত্রে ইনক্রিজটা ইসলাম অ্যালাউ করবে না। না অ্যালাউ করবেন। সেক্ষেত্রে কমোডিটির ক্ষেত্রে যদি সেম কমোডিটি হয় তাহলে কি ওই ইনক্রিজটা ইসলাম অ্যালাউ করবে?
কমোডিটির ক্ষেত্রে যদি সেম কমোডিটি হয়, তাহলে তুমি যেমন কাউকে 1 কেজি চাল দিয়েছো, সেক্ষেত্রে 1 কেজি চাল দিয়েছো সাপোজ কাটারি, 1 নাম্বার কাটারি দিয়েছো, এবং তার কাছ থেকে যখন ফেরত নিবে ওই 1 কেজি কাটারি নেবে এবং 1 নাম্বার ওই গ্রেডটাই নেবে, ফেরত নেবে। ঠিক জি আছে? স্যার। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে কোনো রকমের ভেরিয়েশন অ্যালাউড নয়। ওকে স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, সো এটার মাধ্যমে আলটিমেটলি যেটা হলো যে আমরা দুইটা জিনিস এনশিওর করলাম। একটা হলো আমি তাকে কাটারি দিয়েছি যেটা আমি কনজিউম করি, ওইটা তাকে দিলাম। সেক্ষেত্রে আমি তার ওয়েলফেয়ারটাই দেখলাম এবং তাকে আমি যেটা কনজিউম করি, যে গ্রেডটা কনজিউম করি, সেটার টেস্ট সে নিল, নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 হচ্ছে যে আমি তার কাছ থেকে ফেরত নিব, যদি সে সামর্থ্যবান হয় তাহলে তার কাছ থেকে ফেরত নিব, আর যদি সামর্থ্যবান না হয় তাহলে তার কাছ থেকে আমি কখনো ফেরত চাইবো না। এটা ঠিক আছে, এটা ফেরত চাইবো না। আমরা যদি একটু যদি আমরা ইয়েতে দেখি, এখানে যেমন ধরো এখানে একটা কোরআনের আয়াত আছে 278, এখানে বলছে, হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ বাকি রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই তোমরা ঈমান এনে থাকো। কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে জেনে রাখো এটা আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। তোমরা যদি সুদের কারবার করে থাকো, এটা তো করা যাবেই না, যদি করে থাকো তাহলে এটা ছেড়ে দাও, এটার আশা ছেড়ে দাও। যদি এটার আশা তোমরা এখনো রাখো তাহলে মনে করবে যে আল্লাহ এবং রাসূল তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এখনো তাওবা করে নাও এবং সুদ ছেড়ে দাও। ঠিক আছে, সুদ যদি কোনোভাবে এসে যায় তাহলে তুমি এটা ছেড়ে দিবে এবং এটার জন্য তাওবা করবে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে উত্তম উপায়ে। তাহলে তোমরা আসল মূলধনের অধিকারী হবে, তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের উপর জুলুম করাও হবে না। তোমাদের ঋণ গ্রহীতা অভাবী হলে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। এটা হচ্ছে ওই আমরা যেটা কর্জে হাসানা বলি বা বেনিভোলেন্ট লোন, সেই সংক্রান্ত আয়াত। তো এখানে বলছে যে তোমাদের ঋণ গ্রহীতা, যাকে তোমরা ঋণ দিয়েছো, যদি সে অভাবী হয় তাহলে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি সাদকা করে দাও তাহলে এটা তোমাদের জন্য বেশি ভালো হবে যদি তোমরা জানতে। তো এখান থেকে আমরা যে বিষয়টা আসলে বুঝতে পারি সেটা হলো যে ইসলাম সার্বিকভাবে আমাদেরকে এনকারেজ করে যাতে করে আমরা আসলে ওয়েলফেয়ারের দিকে যাই। ঠিক আছে, আমরা যেন ওয়েলফেয়ার এনশিওর করি। তাহলে দেখো, আমি যাকে চাল দিলাম সেটা এখানে সুদের বিষয় তো অবশ্যই না, তার কাছ থেকে আমি তো 1 কেজি চাল দিয়ে কোনোভাবেই 1200 গ্রাম চাল বা 100 কেজি চাল এক্সপেক্ট করতেই পারবো না। এটা যদি করি তাহলে সেটা তো অবশ্যই সুদ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে এই রিবা আল ফাদল। ঠিক আছে, রিবা আল ফাদল। আর এটা হচ্ছে রিবা আর নাসিয়া, মূলত এটা হচ্ছে ইনক্রিজ ইন মানি, যেটা ঠিক আছে, এবং মানি রিলেটেড যে অ্যাফেয়ার্স গুলো আছে সেটা মূলত একটাই, রিবা আর নাসিয়া। কিন্তু যদি আমরা এর মানি সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আছে তার বাইরে এসে কিছু করি তাহলে সেটা হচ্ছে রিবা আল ফাদল। এই যে এখানে আমরা এটাকে একটু ডিটেইল বলছি, রিবা আর নাসিয়া বা রিবা অফ ডিলে, দেরি করে তারপরে সেখান থেকে ইনক্রিজ আমরা এক্সপেক্ট করি। রিবা আর নাসিয়া ইজ defined as excess which results from predetermined interest. আগে থেকেই বলে দিই, দেখো আমি তোমাকে 1 কেজি চাল দিলাম, এক্স্যাক্টলি এই যে চালটা দিলাম, এই চালটাই তোমার কাছ থেকে আমি আগামী মাসে
ফেরত নিব, তবে 100 গ্রাম বেশি। অথবা আমি তাকে টাকা দিলাম, ক্যাশ দিলাম, সেম কারেন্সি দিলাম, দিয়ে তারপরে তার কাছ থেকে বললাম এই সেম কারেন্সি তুমি আমাকে ফেরত দিবা 1 মাস পরে, যেটা এতটুকু পার্সেন্টেজ, অথবা আমি সংখ্যাও বলে দিতে পারি, মানে অ্যামাউন্ট, পরিমাণও বলে দিতে পারি, সেটা পার্সেন্টেজও হতে পারে অথবা পরিমাণও হতে পারে। যেমন আমি 100 টাকা দিলাম, বললাম 110 টাকা দিতে হবে, আমি এখানে কোনো পার্সেন্টেজ কিন্তু বলি নাই। আবার আমি বললাম যে আমি তোমাকে যেটাই দিলাম সেটার উপরে তুমি আমাকে 10% যা আসে সেটা আমাকে বাড়ায় দিবা, 15% যেটা আসে এটা বাড়ায় দিবা, তাহলে কিন্তু সেটা হয়ে গেল এই ইন্টারেস্ট, which a lender receives over and above the principal, যেটাকে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটাকে বলা হচ্ছে রাসুল মাল, মানে মূল অ্যামাউন্ট, ক্যাপিটাল। During the dark ages, only the first form, যেটা রিবা আর নাসিয়া, was considered to be riba. রিবা আর নাসিয়াকে রিবা হিসেবে কনসিডার করা হতো ডার্ক এজে। However, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam উনি পরবর্তীতে রিবা যেটা আল ফাদল এটা অ্যাড করেছেন, also classified the second form riba al fadl as riba. রিবা আল ফাদল যেটা, এটা হচ্ছে রিবা অফ surplus. Riba al-fadl is defined as excess compensation without any consideration resulting from a sale of goods. তো এখানে ওই যেটা বলছিলাম একটু আগে, যেটার একটা ভিডিও আছে, তোমরা, আমি যদি এটা তোমাদেরকে দেখাতে চাই, লিংকটাতে ক্লিক করলেই অটোমেটিক্যালি এটা ওখানে চলে যাবে। Well, hey everyone, I want you to come hang out with me and my friend Jeff Amon here in Seattle. We're gonna fly out এটা না আমাদের one ভিডিও, lucky winner, and they're এটা হচ্ছে একটা অ্যাড। Let's look at a couple of examples, and I will leave those rules of Imam Nawawi here. We said in the first case, commodity, specific type of commodity, riba for money, okay? Both time and a surplus are okay. When it comes to money for money, commodity for commodity, we cannot have time and delay and a surplus increase. So increase in time and increase in surplus are problematic. And when it comes money for different type of money or commodity for different type of commodity, we said we cannot have time, but surplus is fine. So we'll cross this. So what we are screening in transaction are these specific prohibitions. So let me give you a couple of examples. First case, $200, let's say Australian, for 350 euros, okay, on the spot. Is that permissible? So how do we think about this? How do we think about this transaction? What is something that we need to start with? So first of all, we understand what are the two things that we are exchanging. They are one type of money for another type of money. So first thing in every analysis, we start by saying, okay, what is it that we are actually exchanging here? So when we know it's one type of money for another type of money, we need to locate this transaction here. So where is this transaction? Is it 1, 2, or 3? Which rule will affect this? So the third one. So the third one, it's one type of money for another type of money. Now, in this transaction, is there a problem with the surplus? Could there be a problem with the surplus? How much? Is there a requirement that these things are one-to-one? One-to-one. Okay, so the surplus is, we say one-to-one. Okay, all right, so one-to-one. There is no need because it's here, we cross that. This is what equal means. So we cross the surplus, okay? What could be a problem with this transaction? How it is exchanged, that it is hand to hand.
okay? Because this transaction is exchanged on the spot, hand to hand, it's fine. So if this was, let's say, a week from now, then we would say there is an increase of time, and therefore the rules of riba would kick in. Okay, so this is that nasiya, riba and nasiya that we said there was an increase in time. Of course, this reason for this could be many, but one of the things that we do this is to prevent people from benefiting from giving somebody money and giving them extra more time, and then they hide riba in exchange rate so that you actually return more or less of something, and therefore they would be profit for you through this exchange itself. In our next example, we have 5 kilograms of rice being exchanged for 10 kilograms of dates in 2 months. So just like we had in the previous example, what could be a problem? So if you want to give yourself a little bit of time, you can pause the video and think, what sort of transaction is happening? What are the two things that are being exchanged? Where do I find them of this amongst these rules? And what are the issues that apply here? Is there a problem? Is there a problem here with the time, or is there a potential problem with the time increase or surplus increase? So give yourself maybe a minute or so to think, maybe pause and try to answer this before proceeding. If we again look at this, where we are operating here, what sort of rules, or where do we find this? Third one, yeah. So now we have commodity and commodity that are different being exchanged. Now, like we said, it's not a problem surplus here, okay? That's basic supply and demand issue, and we are evaluating. And to make sure that there is no dodgy thing happening here, because you can hide riba or increase unjustifiable profit by giving somebody delay. Okay, so when you give them more time, you ask for more here in a transaction where this should be on the spot. Okay, so here, because this transaction is delayed, you say 5 for 10, fine. Okay, there are two different things, but here must be on the spot. So the time has to be hand to hand, okay? So that must be a spot transaction. So we have a problem here, okay? So we have an increase of time and delay in a transaction where time and delay shouldn't be happening. So this would be a riba and not permissible. Okay, let's have a look at the next example. We have $100 being exchanged for 10 kilograms of dates in 6 months. So again, where are we operating here? এক্সকিউজ মি, তোমরা কি দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা, জি স্যার। ঠিক আছে। আমরা যে এক্সাম্পল গুলো দিয়েছিলাম অলমোস্ট এই এক্সাম্পল গুলাই কিন্তু এখানে আছে, ঠিক আছে? এখানে $100 দিয়ে আমি 10 কেজি ডেটস কিনতে পারবো, কিন্তু এই যে দেখো এখানে কি হচ্ছে, ডিফারেন্স হচ্ছে। একটা হচ্ছে কমোডিটি ফর কারেন্সি, তাহলে কমোডিটি ফর কারেন্সি হতে পারে, কিন্তু সময়ের বিষয়টা কি হবে? In 6 months, is it permissible or not? Please, let's watch the video. What are we doing here? So it's number one, yeah? So we have a commodity with money, okay? Now, when it comes to this transaction, we can charge basically whatever, normal is in normal prices, and there is no problem if we have a delay, okay? And whenever we are talking about delaying transaction, we are always talking about whether or not delaying one or the another, never both, okay? So in Islam, it's not permissible to delay both transactions. So you say, you make a contract and say, I will sell your car in future in 1 month. I'll buy your car in 1 month, and this is how much, okay? And you make a contract where both delivery of the car and payment are both delayed, okay? So that's never allowed. So when we talk about delay, it's one. So what's happening here, you give somebody $100, they will give you 10 kilos of dates, or other way around anyway. They will give you 10 kilos of dates in 6 months. So here,
there is no problem with timing, does not have to be on the spot, and does not have to be limited by surplus, how much we're going to charge. And of course, this is one of those contracts which we have, which is called Selam, which we will talk about a little bit later. And why would somebody do this? Usually the farmers used to do these sorts of contracts where they would receive money now and they would do their business, farming and so on, and then they would deliver produce when they have it. Okay, so this is permissible to have. হ্যাঁ, এখানে যেটা উনি বলছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু $100 দিয়ে 10 কেজি ডেটস কিনতে পারবো, 6 মাস পরে কিনতে পারবো, যেটাকে একটা মোডস অফ ইনভেস্টমেন্ট আছে বাই সালাম, তোমরা জানো, যেটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড পেমেন্ট। ঠিক আছে, আমি সাপোজ একজন কৃষককে যার ফার্ম আছে যেখানে ডেটস হতে পারে, তো তাকে বললাম যে আমি আপনাকে 100 আমি আপনার কাছ থেকে 10 কেজি খেজুর কিনলাম 100 টাকা দিয়ে, $100 দিয়ে। ঠিক আছে, আমি আপনাকে $100 দিয়ে দিচ্ছি, এখন আপনি এটা নিয়ে নেন এবং আপনি ফার্মিং করেন, এরপরে আপনি আমাকে 10 কেজি খেজুর দিয়ে দিন। সেলটা হলো এখন, পেমেন্ট হলো এখন, কিন্তু গুডস ডেলিভারি হবে পরে, এটা করা যাবে। কিন্তু পেমেন্টও পরে হবে, গুডস ডেলিভারিও পরে হবে, সেটা করা যাবে না। আমি 6 মাস আগে 6 মাস পরের গুডস ডেলিভারি এবং 6 মাস পরের পেমেন্ট এটা অ্যালাউ করতে পারবো না। ঠিক আছে, তাহলে বাই সালাম হবে না। These sorts of delays. Next example. What about exchanging the house for $300,000, 300K, in installments for 10 years? What about that? Would something like this be permissible? What do you think? What are we exchanging now? It falls under the first category. Yep, so this would be first category because we are exchanging two things that are not the same. One is monetary, another one is, let's say, commodity or non-monetary asset, okay? So now I could price this house for whatever I want. Maybe I bought this house for 200. Okay, can I price it 300 now? There is no problem with surplus, so I can price it whatever I want. Can I sell this out to you with delay? Okay, I sell you $300. I bought it 200. I'm selling it to you for 300. Okay, if you want it, you say, okay, I'll buy 300 in 10 years installments. Is that permissible? It's here. So for anybody to make a statement that, let's say, this is not permissible, they would have to bring a proof that this exchange is not permissible. Even Okay. though it's in the installments? Even though if it's in installments. You see? So we said there is no problem of surplus and it does not have to be spot transaction, meaning hand to hand. So when transaction does not have to be hand to hand, then we can sell it in installments. Okay? And this is one of the products that we see, for example, in Islamic banks. Now, could go under the name of Murabaha or something like that, but the thing is, a lot of people, when they hear the name of Murabaha or something like that, or Islamic bank doing some of these transactions, they say, oh no, it's same like interest and this and that, where we understand, where is the interest? When you go to the bank, for example, bank give you a loan, and then you are repaying more money later on. So what sort of contract in the bank is that? What is the loan? We said loan is here. Okay, so you see what we are saying when the people used to say, but isn't the sale or a trade same like a loan? So what is the difference when you think about it? First of all, difference is the type of exchange, where one is the commodity or something of non-monetary for monetary, and the loan, where the riba kicks in, is same for same. Okay, so when you go conventional bank, you get a loan and you pay back. The house is not subject matter of a contract. House is a collateral, rahan, or something that is, they take possession if you don't pay. In Islamic bank, to have a proper contract, house itself
has to be subject matter of a sale. Okay, it's something that we transact. And এই পার্টটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, এনিওয়ান প্লিজ রেসপন্ড। আপনি একটু বলুন। স্যার আপনি একটু বের করে বলেন। হ্যাঁ, এই পার্টটাতে উনি যেটা বলছেন যে আমরা একটা ঘর বিক্রি করছি $300,000, $3 লাখ একটা ঘর বিক্রি করছি। তো তাহলে কি হচ্ছে, এখানে সময়টা দিচ্ছি 10 ইয়ার্স, এবং সেই ঘরটা পেমেন্টটা সে আমি বেশ কয়েকটা ইনস্টলমেন্ট লাইক 30 অথবা 40 ইনস্টলমেন্ট দিয়ে দিলাম, যেটা বা প্রতি মাসে ইনস্টলমেন্ট যদি হয় তাহলে 10 ইয়ার্স হলে এটা সরি তোমরা একটু ইয়ে করে রাখো, মিউট করে রাখো। হ্যাঁ, তো তাহলে উনি বলছেন এখানে যে আমরা একটা ঘর বিক্রি করছি একজনের কাছে, এবং তাকে বলছি যে আপনি এই ঘরের দাম দেবেন হলো 300K, মানে $3 লাখ, বা সাপোজ 3 লাখ টাকা। এই 3 লাখ টাকা আপনি আমাকে 10 বছরে বা ইনস্টলমেন্ট দিয়ে দেবেন। আমি তাকে একটা মান্থলি ইনস্টলমেন্ট ঠিক করে দিলাম। তাহলে এটা পসিবল। উনি যেটা বলছেন যে এটা মুরাবাহা প্রসেসে এটা পসিবল, এটা আমরা করতেই পারি। কারণ কি? কারণ এটা এখানের মধ্যে পড়ছে যে এটা আমরা কমোডিটি সেল করছি কিসের বিনিময়ে? অর্থের বিনিময়ে, এবং সেই অর্থটা আমি তার কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে নেব, এটা একবারে নেব না, ঠিক আছে? এবং এটা এখানে পসিবল। কিন্তু বলছে যে এটা ইসলামী ব্যাংক ছাড়া আমরা অন্যান্য ব্যাংকের কাছে যদি যাই, তাহলে অন্যান্য ব্যাংক ইউজুয়ালি আমাকে কি করবে? আমাকে লোন দিয়ে দেবে। অন্যান্য ব্যাংক আমাকে লোন দিয়ে দেবে, বলবে যাও তুমি এই টাকাটা নিয়ে গিয়ে তোমার ওই যেটা কিনতে চাও সেটা কেনো। তো ইসলামী ব্যাংক ছাড়া অন্য ব্যাংকের সাথে আমরা যখন ট্রানজেকশন করছি, তখন অন্য ব্যাংকের সাথে আমাদের ট্রানজেকশনটাকে আমরা যদি একটা কন্ট্রাক্ট চিন্তা করি, তাহলে সেই কন্ট্রাক্টের সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে লোন, সেই কন্ট্রাক্টের সাবজেক্ট ম্যাটার হাউস না, ঠিক আছে? সো সে আমাকে লোন দিচ্ছে এবং এটা কেনার জন্য, এবং সে আমার কাছ থেকে একটা সারপ্লাস অ্যামাউন্ট নিচ্ছে। তো দ্যাট ইজ নট পারমিসিবল ইন ইসলাম। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের কাছে আমরা যদি যাই টু বাই এ হাউস, তখন ইসলামী ব্যাংক আমাকে কি করবে? যে ইসলামী ব্যাংক একটা ঘর কিনবে, এবং কিনে সেই ঘরটা আমার কাছে সে এখনই বিক্রি করবে একটু বেশি অ্যামাউন্টে, ঠিক আছে? এবং সেই অ্যামাউন্টটা সাপোজ ইসলামী ব্যাংক এটা হয়তো 2,80,000 টাকায় কিনলো, এরপরে ইসলামী ব্যাংক আমার কাছে এটা 3 লাখ টাকায় বিক্রি করে দিল, এবং সেই 3 লাখ টাকা ইসলামী ব্যাংক আমাকে বললো তুমি ভেঙে ভেঙে 10 বছরে দিবা আমাকে, ঠিক আছে? তাহলে এইখানে ইসলামী ব্যাংকের সাথে আমার যে চুক্তি হচ্ছে, এই চুক্তির সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে ঘর, এই চুক্তির সাবজেক্ট ম্যাটার টাকা না। এবং ইসলামী ব্যাংকের সাথে আমার যেই হচ্ছে ট্রানজেকশন হচ্ছে, সেখানে হচ্ছে বাইং এন্ড সেলিং। আই এম বাইং এ হাউস ফ্রম ইসলামী ব্যাংক, আর এখানে হচ্ছে আই এম টেকিং মানি টু বাই এ হাউস ফ্রম এনিওয়্যার এলস। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিফারেন্স। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ। therefore, when we look at Islamic Bank, we don't go and say, well, this is same like this. It's not, because here I can make a profit, here I cannot make a profit. See, that's Sharia. That's what Sharia says. So when we analyze the Islamic banks and the problems, and we'll do that a little bit later on, we need to know what we are examining. We don't make up some fake rules and say, no, you cannot profit here, this is not allowed. But where the problem is in Islamic bank, when Islamic banks are doing these sorts of things, is this a legitimate sale? Okay, did I take ownership? Did I take possession? Did I execute a genuine sale here? Okay, is this just a synthetic on the paper trade, or is it a real genuine trade? And if it is not real and genuine, if it is synthetic, why and how? And there are a lot of things that kicks in. Is it because lack of regulation? Some sort of legal framework does not allow. Like a lot of banks, even in Muslim countries, they cannot take ownership of the house. So they have to structure taking possession
in a different way. Again, we'll look at these things and analyze it. But if a bank did buy this house properly and so on, genuinely, and they sell it, there's no problem with them making money from these things. Okay, so that's house for money. And same would be for the car or any other asset. How about this transaction? $100 for $100 in 1 week. Is that permissible? So I give you $100 and you give me back $100 in 1 week time. Is that permissible? Is it? Let's see. What? What do you? Same. Still the Australian dollar. Yeah. All right. So let's see. Let's see. So first of all, where is this money to money? So it's a second one. Okay. But what did we say? Time is not allowed. So you cannot have a delay in time. Okay. So is this permissible then? Is it permissible then to give somebody $100 and get $100 back in 1 week? Apparently not. Okay, so all right, so here's the thing, okay? There are two types of transaction. This is a trick question, okay? The trick here is that all of these hadith narrations, when they're talking about the rules, what they are talking about, do not sell gold for gold, okay? They are not talking about giving somebody a loan, okay? So in Islam, what we are talking here is when you are exchanging, selling. This is what we call commercial transaction, okay? When it comes, you remember we said sale is all of these commercials. So that's what exchange is, okay? But when it comes to the loan, it's its own category. In a loan, it's the same, except one thing, difference. The issue of time drops, okay? So we cannot in a loan gain surplus, but we can give somebody increase in time. Otherwise, there would be no, there would be no way for me to give you $100 and get $100 later on. But then that is not exchange or a sale. It's not a commercial transaction. It's a loan. So I can therefore give you 100 for 100 in 1 week, but not as a commercial sale. It's as a loan. So as a loan, as a, that's why we call it benevolent. Kar Hasan. That's why Kar Hasan is allowed. Doesn't come under the rules of riba. আচ্ছা, এই পার্টটাতে উনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে এই আমরা এর আগে বলেছি যে $100 ফর $100 বা 100 টাকা আমরা যদি এরকম করি, তাহলে 100 টাকা আমরা যদি এক্সচেঞ্জ করি, অথবা এখানে কোনো একটা মানে মানি তো আর সেল হয় না, কারণ মানি হচ্ছে গুডস হিসেবে ট্রিট হয় না, ঠিক আছে? অ্যাজ পার দ্য কন্ট্রাক্ট অফ সেল অফ গুডস, ওখানে মানিকে গুডস বলা হয়নি। all kinds of movable goods other than actionable claims and money, তাহলে মানি হচ্ছে গুডস নয়, এই জন্য মানির কি হবে না, সেল হবে না। তো উনি যেটা বলেছেন 100 টাকা আমি আজকে দিলাম, তাহলে 1 সপ্তাহ পরে আমি তার কাছ থেকে 100 টাকাই ফেরত নিলাম। এই যে সপ্তাহ, যে টাইমের যে ইমপ্লিকেশনটা, এই ইমপ্লিকেশনটা এখানে পারমিসিবল হবে কিনা। তো উনি বলছেন যে এখানে যদি কমার্শিয়াল পারপাসে এটা এই এক্সচেঞ্জটা হয়, তাহলে এই সময়টা এখানে পারমিসিবল হবে না। আমি কাউকে কমার্শিয়াল পারপাসে 100 টাকা দিলাম এবং 1 সপ্তাহ পরে তার কাছ থেকে 100 টাকা বুঝে নিলাম, এটা পারমিসিবল নয়। আমি যদি তাকে লোন দেই কেবলমাত্র, তখনই এটা পারমিসিবল হবে। কেননা লোনের জন্য একটা সেপারেট ইন্ডিকেশন আছে বা শরিয়া কমান্ডমেন্ট আছে। এই টাইপের লোনগুলোকে সাধারণত কর্জে হাসানা বলা হয়, অথবা বেনিভোলেন্ট লোন বা বেস্ট লোন, ঠিক আছে? এটা একটা ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটিজের এটা একটা পার্ট। যেমন আমি তোমাদেরকে যে কোরআনের আয়াতটা দেখিয়েছিলাম, ঠিক আছে, সেখানে আমি বলেছিলাম যেটা হচ্ছে কর্জে হাসানা। হ্যাঁ, তাহলে এটা পারমিসিবল। এখানে টাইম ইমপ্লিকেশন আছে এবং ডলার টু ডলার এখানে এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, এন্ড দিস ইজ পারমিসিবল,
ঠিক আছে, এখানে টাইমের ইমপ্লিকেশন হবে। কেন হবে? কারণ এটা যদি লোন হয় তাহলে হবে, আর যদি লোন ছাড়া আদার কোনো পারপাসে হয় তাহলে সেটা হবে না, সেখানে টাইম ইমপ্লিকেশন দেওয়া যাবে না। Okay, so what we don't want to see is increase here. Same, for example, dates. Okay, so the dates would be here as well. You wouldn't be able to give a kilo of date or kilo of date. So if you're doing it as some sort of commercial deal or something is going on. অলরাইট, এই সিরিজের আরো বেশ কিছু ভিডিও আছে, তোমরা পার্সোনালি একটু দেখে নিও। শোনো, একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে যেটা বলতে চাই, হ্যাঁ হ্যাঁ না ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি শেষ করি। হ্যাঁ, তো একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ইউ ট্রাই টু গেইন নলেজ, ইউ ট্রাই টু আর্ন নলেজ। এরপরে তোমাদের পরীক্ষায় কি হবে না হবে সেই বিষয়গুলো একটা ডিফারেন্ট কিছু, ঠিক আছে। তুমি যদি নলেজ গেইন করার জন্য স্টাডি করো, হ্যাঁ, আসলেই তুমি যদি পড়াশোনায় ফোকাসড থাকো তাহলে তোমাকে কখনোই এক্সাম নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। দেখো, আমি জানি তোমাদের এখানে অলমোস্ট যারা আছো, অলমোস্ট তোমরা সবাই কিন্তু ফোকাসড টু স্টাডি। তোমাদেরকে এটা বলা মানে হচ্ছে যে একটু আসলে মানে বাড়িয়েই বলা, ঠিক আছে, মানে এটা বলা হয়তো দরকার ছিল না তোমাদেরকে। তারপরও আমি বললে কি হয় যে একটা জিনিস রিফ্রেশ হয়, ঠিক আছে, আবারও এটা মনে হয়। এই যে এখানে যারা আছে, যে তোমার সাদিনা, তারপরে ওরা যারা আছে ইভেন নুসরাত, ওরা সালোয়া, ঠিক আছে, জুই, ওদের সবাইকে আমরা যদি জিজ্ঞেস করি যে আসলে তোমরা কি শুধুই মুখস্থ করার জন্য পড়েছ, তাহলে এটা কিন্তু ওরা আসলে স্বীকার করবে যে না, আসলে এটা মুখস্থ করার জন্য তারা পড়ে নাই, ঠিক আছে, তারা কিছু জানতে চেয়েছে এবং বুঝতে চেয়েছে, এবং তাদের সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো তারা কিন্তু পরীক্ষার খাতায় যখন লিখেছে তখন টিচাররা তাদেরকে বেশি মার্কস দিতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু, ঠিক আছে। তো তুমি যদি শুধুমাত্র মুখস্থ করার জন্যই পড়ো অথবা পড়াশোনায় ফোকাসড না থাকো, কনসেন্ট্রেটেড না থাকো, তাহলে আলটিমেটলি তোমার কিন্তু রেজাল্টও খুব ভালো হবে না। হাউএভার, আমরা এখানে 2-3টা স্লাইড আছে, এটা বলে তারপরে তোমাদেরকে একটা টাস্ক দিয়ে আমি শেষ করব। রিবাকে কেন প্রহিবিট করা হয়েছে, ঠিক আছে, why riba is prohibited. Riba is prohibited under Sharia law for a couple of reasons. It is meant to ensure equity in exchange. Sharia আমাদেরকে যে ইন্ডিকেশনস দেয় সেটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জের মধ্যে আমরা যেন একটা ইকুইটি মেনটেন করতে পারি। It is meant to ensure that people can protect their wealth by making unjust and unequal exchanges illegal. শরিয়া রিবাকে প্রহিবিট করেছে এই জন্যই যাতে করে মানুষরা আনজাস্ট এবং আনইকুয়াল এক্সচেঞ্জেস না করতে পারে, সেটাকে মূলত ইলিগাল করে দেওয়া হয়েছে রিবা নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে। ইসলাম এইমস টু প্রমোট চ্যারিটি। ইসলাম দানকে অথবা সাদাকা এটাকে প্রমোট করতে চায়, and helping others through kindness. কাইন্ডনেসের মাধ্যমে, আমি তোমাদেরকে লাস্ট ক্লাসে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম মনে হয় এরকম, যে একজন লোন দিতেন এবং যাকে লোন দিতেন তাকে যদি কোনো পথ দিয়ে আসতে দেখতেন তাহলে উনি পথ পরিবর্তন করে অন্য দিকে চলে যেতেন। তার কারণ হচ্ছে যে উনি চাইতেন না কখনোই যে যাকে উনি লোন দিয়েছেন সে তাকে দেখে সামনাসামনি পড়ে লোন না দিতে পারার কারণে বিব্রত বোধ করুক, ঠিক আছে। এই যে অন্যের প্রতি কাইন্ডনেস হওয়া, অন্যকে প্রায়োরিটি দেওয়া, ঠিক আছে, এই বিষয়গুলোর জন্য হয়তো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবে এবং সে বেহেশতে যাবে। তো এটাই আসলে ইসলাম প্রমোট করতে চায়। এই যে আমাদের টোটাল জাকাতের যে সিস্টেমটা আছে, আমরা যদি জাকাতগুলোকে ঠিকমতো আদায় করতে পারতাম, সেগুলোকে কালেক্ট করতে পারতাম, তাহলে একটা স্ট্যাটিস্টিক্সে এসছে এরকম, এটা বেশ কয়েক বছর আগের, যে বাংলাদেশে বছরে 18,000 কোটি টাকা জাকাত আদায় করা সম্ভব। যখন নাকি আমাদের, এটা ওই সময়ের স্ট্যাটিস্টিক্স, যখন আমাদের টোটাল বাজেট হয়তো 80-90 হাজার কোটি টাকা থাকতো, ঠিক আছে, বা হার্ডলি এটা হয়তো 1 লাখ কোটি টাকা আমাদের হয়তো যখন বাজেট ছিল, তখন তোমার 18,000 crore এটা হচ্ছে জাকাত আদায় করা সম্ভব ছিল। তার মানে হচ্ছে টোটাল বাজেটের 18% জাকাত থেকে আসতো।
ঠিক আছে? তো এখন নিশ্চয়ই এই অ্যামাউন্টটা আরো অনেক বেড়েছে, মানুষের ইনকাম লেভেল তো বেড়েছে, সো জাকাতও বাড়ার কথা। তো সেই হিসাবে এখন যদি ধরো 25-30 হাজার কোটি টাকা যদি জাকাত আদায় করা সম্ভব প্রতি বছর, তো এই 30 হাজার কোটি টাকা আমরা যদি যারা একেবারেই বঞ্চিত আছে তাদেরকে মানে ইন এ ভেরি জাস্টিফাইড ওয়ে তাদেরকে দিতে পারি এবং তাদেরকে সচ্ছল করার জন্যই দেই, এরকম নয় যে একটা কথা বলে যে মুষ্টি ভিক্ষায় দারিদ্র্য দূর হয় না। মুষ্টি ভিক্ষা তুমি সারা জীবন একজনকে দিয়ে যেতে পারবা, কিন্তু দেখবা সে ওই 20 বছর পরে ওরকম দরিদ্রই রয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যদি তাকে একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে, একটা ভালো অ্যামাউন্ট দিয়ে তাকে যদি এস্টাবলিশ করে দিতে চাও, কাউকে একটা দোকান করে দাও, কাউকে একটা ভ্যান কিনে দাও, কাউকে একটা টেক্সটাইল একটা ইয়ে কিনে দাও, কি বলে যে উইভিং মেশিন কিনে দাও, তাহলে এটা খুবই সম্ভব যে একজনকে কয়েক বছরের মধ্যেই এস্টাবলিশ করে ফেলা, যেটা আমরা মাইক্রো ফাইন্যান্সিং অথবা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে দেখি। ঠিক আছে? সো জাকাতটা ওই পারপাজে ইউজ করা যেতে পারে। এই ইসলামের এই যে জাকাতের বিশাল একটা বিধান, ঠিক আছে, এটা কিন্তু মানে আমাদের সোসাইটির মধ্যে থেকে পভার্টি এলিমিনেট করে দিতে পারে। সো টু রিমুভ সেন্টিমেন্টস অফ সেলফিশনেস, আমাদের মধ্যে এই বিষয়গুলো থাকে ইনগ্রেইনড, সেলফিশনেস, তারপরে সেলফ সেন্টার্ডনেস থাকে আমাদের মধ্যে, তারপরে হুইচ ক্যান ক্রিয়েট সোশ্যাল অ্যান্টিপ্যাথি। অ্যান্টিপ্যাথি মানে হচ্ছে তোমার এটা প্রতিষেধক, ঠিক আছে, বা প্রতিকার। তারপর হচ্ছে ডিস্ট্রাস্ট, আমরা অবিশ্বাস, পরস্পরকে যে অবিশ্বাস করি, এবং রিসেন্টমেন্ট, রিসেন্টমেন্ট মানে হচ্ছে তোমার বিরক্তি। ঠিক আছে? এই বিষয়গুলোকে আমরা দূর করার জন্য, ঠিক আছে, এই সেন্টিমেন্ট গুলোকে দূর করার জন্য আমরা কি করতে পারি যে এই রিবা যদি প্রহিবিটেড হয়ে যায় তাহলে এই বিষয়গুলো এলিমিনেট হয়ে যাবে। বাই মেকিং রিবা ইলিগাল, Sharia law creates opportunities and contexts in which people are encouraged to act charitably. এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম যে $100 for $100, আমরা তাকে দিলাম, এক সপ্তাহ পরে তার কাছ থেকে ওইটাই ফেরত নিলাম। তাহলে এটার মাধ্যমে কি হয় যে আমাদের চ্যারিটেবিলিটি এনকারেজড হয়। লোনিং মানি উইদাউট ইন্টারেস্ট, এটা যারা আসলে ক্যাপিটালিস্ট তাদের কাছে খুবই অবাক করার মতো ব্যাপার হবে যে আমি একজনকে লোন দিচ্ছি কিন্তু আমি এটার বিনিময়ে তার কাছ থেকে কোনো কিছুই এক্সপেক্ট করছি না। ঠিক আছে? এই ইনভেস্টমেন্ট যেটা সেটা ঠিক আছে, ব্যাংক যেটা করে, ইসলামী ব্যাংকের কথা এর আগেও আমি তোমাদেরকে বলেছি, ইসলামী ব্যাংক কাউকে আসলে লোন দেয় না। ইন এ সেন্স ইসলামী ব্যাংক কাউকে লোন দেয় না। ঠিক আছে? এই যে কিছুক্ষণ আগে উনি যেটা বললেন বাড়ি করার কথা, গাড়ি কেনার কথা, সেগুলো হতে পারে, বাড়ি কেনা, গাড়ি কেনা, এগুলো সবই হতে পারে। ইসলামী ব্যাংকের অটো লোন আছে, তারপরে হোম লোন আছে, এগুলোকে লোন বলে না, ফাইন্যান্সিং বলে। ঠিক আছে? তো সেখানে তুমি যদি যাও, ইসলামী ব্যাংকের একটু ওয়েবসাইটটা ঘুরে দেখে এসো, তাদের যে স্কিম গুলো আছে সেই স্কিম গুলো এরকম যে ইসলামী ব্যাংক তোমার কাছে বাড়ির ফ্ল্যাটটা যেটা তুমি কিনতে চাও সেটা ইসলামী ব্যাংক কিনে তোমার কাছে বিক্রি করবে। ঠিক আছে? এবং সেই ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক কিন্তু ওনার থাকবে এবং যে কন্ট্রাক্টটা হবে সেই কন্ট্রাক্টের সাবজেক্ট ম্যাটার হবে ওই বাড়িটা। ঠিক আছে? এবং ইসলামী ব্যাংক ওনার থাকবে। আর ওনার থাকলে আমরা এই যে লর মধ্যেও পড়েছি, তোমরা ল পড়েছো, যেটা এখানে কি বলে তোমার রিস্ক অফ লস, যেটা কন্ট্রাক্ট অফ সেল অফ গুডসে আছে, এটা সেল এবং এগ্রিমেন্ট টু সেল এর মধ্যে পার্থক্য ওখানে আছে, সেটা হলো রিস্ক অফ লস। রিস্ক অফ লস কার কাছে থাকে? রিস্ক অফ লস থাকে হলো যার কাছে ওনারশিপ থাকে। যেমন তোমার এই যে ডেফার্ড সেল যদি হয়, ডেফার্ড সেলে যে ইসলামী কি বলে এটাকে বাই মুআজ্জাল ইনস্টলমেন্ট বেসিসে যে সেলগুলো হচ্ছে, সেখানের মধ্যে কিন্তু তোমার এটাকে কি বলে যে এগ্রিমেন্ট টু সেল হয়, এটা সেল হয় না। ঠিক আছে? তো এগ্রিমেন্ট টু সেলে যে যিনি ওনার, যিনি সেলার, উনি ওনার থাকেন। তাহলে দেখো এই বাড়িটা তুমি এনজয় করছো এটার বেনিফিট, এবং যেহেতু তুমি প্রাইস পুরোপুরি পে করো নাই, এবং যেহেতু এটা এগ্রিমেন্ট টু সেল, এবং যেহেতু এটার মালিক ইসলামী ব্যাংক, এই বাড়ি যদি কোনোভাবে ডিস্ট্রয় হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই লসটা তোমার উপরে এসে পড়বে না, এটা ব্যাংকের উপরেই পড়বে। ঠিক আছে? ব্যাংক কিন্তু এখানে রিস্কও নিচ্ছে। হ্যাঁ, তো এই বিষয়গুলো এখানে ইম্পর্টেন্ট, এবং এই প্রত্যেকটা বিষয় থেকে আমরা দেখি যে আমরা যারা মার্জিনালাইজড মানুষ আছি, বা যারা আমরা এই ধরনের ব্যাংকের বা অন্যান্য কিছুর মুখাপেক্ষী হতে হয়, ঠিক আছে, ইসলামী ব্যাংকিং কিন্তু তাদেরকে পুরোপুরি ভাবে সেফ এবং সিকিউরড একটা ব্যাংকিং তোমার প্রেজেন্ট করতে পারছে। এই
তো এরপরে এখানে ঘাড়ার আছে একটা, আরেকটা হচ্ছে মেসির আছে। ঘাড়ার এবং মেসিরের ব্যাপারে আমরা আইডিয়া দিয়েছি, আমি শেষ করে দিব এখানে। ঘাড়ার এটা না হচ্ছে স্যার, এটা লাস্ট লাইন যেটা বলছেন এটা একটু হ্যাঁ হ্যাঁ কোনটা কোনটা এটা স্যার, যে ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টস রিজেক্টেড বাই স্কলারস আগের স্লাইডে এটা হ্যাঁ স্যার, ডিউ টু এক্সেসিভ আনসার্টেনিটি। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোমার is an important concept in Islamic finance with most derivative products rejected by scholars due to excessive uncertainty. হ্যাঁ, তো যে সমস্ত এর মধ্যে ট্রানজাকশন গুলোর মধ্যে আনসার্টেনিটি থাকে, যেমন ডিরাইভেটিভস কি? ডিরাইভেটিভস হলো আমি তোমার সাথে একটা কন্ট্রাক্ট করলাম। ডিরাইভেটিভস হচ্ছে একটা আন্ডারটেকিং, ঠিক আছে, একটা কন্ট্রাক্ট। ডিরাইভেটিভ ইজ এ কন্ট্রাক্ট, যেটার মাধ্যমে আমি প্রমিস করলাম যে আগামী 2 মাস পরে আমি আপনার কাছ থেকে সাপোজ ধরো আমি 100টা ব্রয়লার মুরগি কিনবো, ঠিক আছে, এবং প্রত্যেকটা মুরগির দাম হবে প্রতি কেজি 140 টাকা করে। তাহলে 140 টাকা করে 100টা আমি কিনবো, তাহলে 14,000 টাকা আমি আপনাকে দেব। এটা হচ্ছে আগামী 2 মাস পরে আপনার সাথে আমার ট্রানজাকশন হবে। এখন এই 2 মাস পরে এই যে দেখো, এটা উনি ওনার ডেলিভারি থেকেও কিন্তু এসছে যে এখানে কিন্তু আমরা কি করছি, ডিফারেন্ট জিনিস, আমি মানি এবং কমোডিটি করছি, এক্সচেঞ্জ করছি, কিন্তু এখানে আমি টাইমটা পরে, দুইটাই পরে সেট করার কারণে যেটা হলো যে দুইটাই পরে দেওয়া হবে। 14,000 টাকাও তখন দেওয়া হবে এবং আমি গুডসটাও ডেলিভারি তখন নিব, কিন্তু আমি চুক্তি করে ফেললাম এখন, ঠিক আছে। তাহলে যে প্রবলেমটা হয় ওই সময়ে একটা তো হলো যে এই মানে মুরগিগুলোর ধরো সার্ভাইভাল, এটা বেঁচে থাকা না থাকা, বা এটার কোয়ালিটি ইনট্যাক্ট থাকা অথবা ডিগ্রেড হওয়া, ঠিক আছে, এটা একটু কিছু বিষয় থাকতে পারে, এখানে রিস্ক থাকতে পারে। হ্যাঁ, আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ঠিক আছে আমি ধরলাম যে সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু ওই সময়ে আমি যে এখনই 140 টাকা করে প্রাইস ঠিক করে ফেললাম মুরগির, ওই সময়ে মার্কেট প্রাইস কি হতে পারে? মার্কেট প্রাইস ধরো 160 টাকা যদি হয়, তাহলে যিনি বিক্রি করবেন উনি বাজারে 160 টাকা করে বিক্রি করতে পারতেন, কিন্তু উনি এখন 140 টাকা করে বিক্রি করতে হচ্ছে। কেন? ওই যে ডিউ টু ডিরাইভেটিভ, এই যে ফিউচার্স, যেটা আমি কি করেছি, ওই চুক্তি করেছি তার সাথে 2 মাস আগে। তাহলে 2 মাস আগের চুক্তির কারণে এখন আমি মার্কেট প্রাইসে বিক্রি করে লাভবান হতে পারছি না, আমি তাকে 140 টাকা করে দিতে হচ্ছে, তাহলে সে লাভবান হয়ে গেল, ঠিক আছে, কারণ সে এখন মার্কেট থেকে কিনতে হলে 160 টাকা করে কিনতে হবে, এখন সে আমার কাছ থেকে কিনতে পারছে 140 টাকা করে, তাহলে হি ইজ গেইনার। আর যদি বিষয়টা এরকম হতো, আমি 140 টাকা করে ঠিক করে রেখেছি কন্ট্রাক্ট প্রাইস, কিন্তু ওই সময়ে গিয়ে 2 মাস পরে এসে এটার প্রাইস হয়ে গেল 120 টাকা করে, প্রতি কেজি 120 টাকা করে হয়ে গেল, বা প্রতি মুরগি 120 টাকা করে হয়ে গেল, তাহলে কি হলো, আমি তো প্রাইস ঠিক করে রেখেছিলাম 140 টাকা করে, তাহলে যিনি ফার্মার উনি এখান থেকে গেইনার হয়ে যাচ্ছেন। উনি এখন বাজারে বিক্রি করলে 120 টাকা করে বিক্রি করতে হতো, উনি এখন 140 টাকা করে বিক্রি করতে পারছেন কন্ট্রাক্ট প্রাইসে। আর যে কিনছে সে এখানে লুজার হচ্ছে, কারণ সে এখন বাজার থেকে কিনলে 120 টাকা করে কিনতে পারতো, কিন্তু কন্ট্রাক্টের কারণে সে এখন 140 টাকা করে ফার্মারের কাছ থেকে কিনতে হচ্ছে। তাহলে আইদার মানে দিস অর দ্যাট, ঠিক আছে, পারসন 1 অথবা পারসন 2, আইদার সেলার অথবা বায়ার, যে কোনো একজন গেইনার হবে এটা থেকে, আর আরেকজন হবে লুজার। ইসলাম কখনোই এটাকে পারমিট করে না, বুঝতে পেরেছো? এই তাহলে কি করছে যে উইথ মোস্ট ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টস যেগুলো আছে, এগুলো হচ্ছে রিজেক্টেড হয়েছে স্কলার দ্বারা ডিউ টু এক্সেসিভ আনসার্টেনিটি। এই যে এখানে আনসার্টেনিটির কথা তো আমরা বললাম, ইট মে হ্যাপেন, 2 মাস পরে কি হবে আই ডোন্ট নো, বুঝতে পেরেছো? এই তো এখানে ঘাড়ার রিলেটেড প্রচুর কন্ট্রাক্ট আছে, আমরা সেগুলো ডিসকাস করব, ঠিক আছে, এবং আমি তোমাদেরকে সেই ম্যাটেরিয়ালও দিয়ে দিব। ঘাড়ারের সাথে রিলেটেড অনেকগুলো কন্ট্রাক্ট আছে, হ্যাঁ, যেমন একটা আছে হাবল আল হাবলা, হাবল বিল হাবলা। হাবল বিল হাবলা হচ্ছে প্রাচীনকালে এরকম হতো যে উটের পেটের মধ্যে বাচ্চা রেখে সেই বাচ্চার ব্যাপারে চুক্তি হতো যে আমি এই বাচ্চা যখন হবে, জন্ম নেবে, তখন আমি তোমার কাছ থেকে এই বাচ্চাটা কিনবো, বা আমি তোমার কাছ থেকে এখনই কিনে নিলাম। এটা হচ্ছে যেমন ধরো এখানেও কি হচ্ছে দেখো, মানি এবং কমোডিটি এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, মানি এবং কমোডিটিকে কিন্তু ইয়ে করা হয়,
পারমিট করা হয়, কিন্তু এই যে টাইমের যে বিষয়টা, টাইম ঢুকে এখানে কি হয়ে যাচ্ছে, আনসার্টেনিটি অ্যাড হয়ে যাচ্ছে। এটা অবশ্য সব প্রোডাক্টের বেলায় হয়তো হবে না, কিন্তু এটার বেলায় হচ্ছে, এটা আবার স্পেসিফাই করা হয়েছে। এই জন্য এই কন্ট্রাক্টের নাম হচ্ছে হাবল বিল হাবলা। যে পেটের মধ্যে যেই প্রাণীটা আছে, যে বেবিটা আছে, এটা কি তোমার জীবিত জন্মগ্রহণ করবে নাকি মৃত জন্মগ্রহণ করবে, এটা তুমি জানো না। এটা কি সাইজে ছোট হবে নাকি বড় হবে, এটা তুমি জানো না। এই জন্য পেটের মধ্যে বাচ্চা রেখে তুমি সেই বাচ্চাকে যদি বিক্রি করো, প্রাণীর অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে গরুর বাচ্চা হতে পারে, এটা কাফ, ঠিক আছে, তো তুমি এটা বিক্রি করে দিলে, যদি যদি এই বাচ্চাটা মৃত বাচ্চা হয়, তাহলে এখন তো এটা তুমি বিক্রি করে দিয়েছো, তাহলে এক পক্ষ কি করবে, মানি পাবে, আরেক পক্ষ কিছুই পাবে না। তো এক্স্যাক্টলি তোমার এই যে আমরা অনেক সময় আমাদের এই পুকুরের মধ্যে মাছ, ঠিক আছে, পুকুরের মধ্যে মাছ বিক্রি করে দেই। আমি বলি যে বিশাল বড় পুকুর, আপনি দেখেন বিশাল বড় পুকুর, পুকুরের সাইজ দেখে আমি বলছি যে এটার মধ্যে প্রচুর মাছ আছে, আপনি পুরো পুকুরটা 2 লাখ টাকা দিয়ে আমি বিক্রি করতে চাই। তখন একজন এসে দেখে বললো যে ঠিক আছে, অনেক বড় পুকুর, বোঝাই যাচ্ছে এখানে হয়তো অনেক মাছ টাছ আছে। 2 লাখ টাকা দিয়ে সে কি করলো, পুকুরটা কিনে নিল। এরপরে পুকুর থেকে যখন এখানে দেখো, এই যে না দেখে কিন্তু কিনে নিল, এই বিষয়টাও ইসলাম পারমিট করে না। এখানেও ঘাড়ারের উপস্থিতি আছে, ঘাড়ার কি, আনসার্টেনিটি, এবং এটার কারণে এটা মানে এটা পারমিসিবল আর থাকছে না, প্রহিবিটেড হয়ে গেল। ঠিক আছে, কেন, দেখো তার এক্সপিরিয়েন্সটা কি হতে পারে। সে এবার মাছ জেলে টেলে এনে এই পুকুরের সব মাছ উঠাইলো, মাছ উঠায় যে পরিমাণ মাছ পাইলো, মাছের থেকে কাঁকড়া বেশি, ঠিক আছে। এখন সে যখন বিক্রি করতে যাবে, তখন দেখলো যে এই 2 লাখ টাকা সে বিক্রি করতে পারছে না, হার্ডলি সে হয়তো অনেক চেষ্টা তদবির করে কাঁকড়া টাকড়া সহ সে 1.5 লাখ টাকায় বিক্রি করতে পারলো বাজারে। তাহলে তার 50,000 টাকা লস হয়েছে কিনা? জি স্যার। হ্যাঁ, তো ইসলাম কোনোভাবেই এই লস পারমিট করবে না, ইসলাম কোনোভাবেই এই লস পারমিট করবে না। তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে মাছ উঠাও, পুকুর থেকে উঠায় তারপরে দেখাও এই হচ্ছে মাছ, অথবা এটা মাপো, মেপে বলো এখানে এত কেজি মাছ আছে, এবং এই মাছ বাজারে এখন যে প্রাইস আছে সেই প্রাইসে তুমি একটা প্রাইস করো, এবং সেই প্রাইসে তুমি এটা বিক্রি করো। ইউ হ্যাভ টু মেক থিংস ভিজিবল, ঠিক আছে। স্যার যারা মাছ চাষ করে ওরা তো ওরকম পুকুর হিসাবে সেল করে, তাহলে এটা কি ইসলামে ইয়ে আছে? হ্যাঁ, যদি এটা এরকম হয়, মানে না দেখে যদি বিক্রি করে দেয়, তাহলে এটা অবশ্যই ইসলাম পারমিট করবে না। স্যার এই ক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে ইসলামিক পার্সপেক্টিভ থেকে কোনো সলিউশন দাও, তখন কি হতে পারে? ইসলামিক পার্সপেক্টিভ থেকে সলিউশন হতে পারে এরকম যে আমি যার পুকুর, এরকম হতে পারে যে আমি তার কাছে আগে থেকে টাকা দিলাম কিছু, বললাম যে তুমি মাছ চাষ করো, মাছ চাষ করে মাছ যখন উঠানো হবে, তারপরে সেই মাছ তুমি মার্কেট ভ্যালু অনুযায়ী মেজার করবে, মেজার করে আমি তোমাকে যে অ্যাডভান্স করেছি সেই অ্যাডভান্স বাদ দিয়ে বাকি টাকাটা আমি তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি আমাকে মাছ দিয়ে দিবা। অথবা যে অ্যাডভান্স দিয়েছি ওটা যদি ওটার ইকুয়াল হয়, তাহলে আমি তোমার কাছ থেকে ওই পরিমাণের মাছ নিয়ে যাব, যে পরিমাণ টাকা দিয়েছি, বাই সালাম যেটাকে বলে, অ্যাডভান্স সেল, ঠিক আছে। এটা সম্ভব। তবে তুমি কি করতে হবে, যে মাছ উঠাইতে হবে, আগে উঠায় তারপরে ওইটাকে কি করতে হবে, তোমার গ্রেডিং করতে হবে বা এটাকে রেটিং করতে হবে, রেটিং করে যেই রেট হয় সেই রেটে তারপরে ট্রানজাকশন করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু আগে থেকে তোমার এখানে পুকুরের সাইজ দেখে অথবা এরকম এইভাবে করে তোমার এই যে উড়ে যাওয়া কবুতর বিক্রি করা যাবে না। যে কবুতরটা উড়ে যাচ্ছে, যেটাকে তুমি ধরো নাই, আনস্পেসিফাইড, মানে স্পেসিফাই করো নাই। সেলের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম আছে, জানো তো, কন্ট্রাক্টর সেলের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে অ্যাসার্টেন গুডস আর একটা হচ্ছে আনএসার্টেন গুডস। তো যেটা অ্যাসার্টেন গুডস এটা ইসলাম পারমিট করবে, আনএসার্টেন গুডস ইসলাম পারমিট করবে না, বিকজ দেয়ার আর আনসার্টেনিটিস, এখানে ঘাড়ারের উপস্থিতি থাকতে পারে। এবং এই একই কারণে হ্যাঁ স্যার পুকুরের সাইজ দেখে আমরা তো বিক্রি করতে পারবে না, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু স্যার লিজের ক্ষেত্রে সেটা আবার অন্যরকম হবে না? লিজের ক্ষেত্রে তো তোমার মাছের বিষয় আসবে না। লিজের ক্ষেত্রে তো আসবে হলো, আমি তোমাকে লিজ এই পুকুরটা দিয়ে দিলাম, তুমি এটাকে হয়তো 10 বছর এটার মধ্যে তুমি যা খুশি তাই করবা, কিন্তু তুমি আমাকে কি করবা, যে এই পুকুরের পারপাসে তুমি প্রতি মাসে মাসে আমাকে একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে দিবা, অথবা বছরে একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে দিবা, ঠিক আছে। সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাকে এটা ইটস এ কাইন্ড অফ লাইসেন্সিং,
লিজিং ইজ এ কাইন্ড অফ লাইসেন্সিং। আই এম অ্যালাউইং ইউ টু ইউজ মাই ল্যান্ড ফর সাম টাইম, ঠিক আছে, এবং সেই জন্য আমি তোমার কাছ থেকে একটা অ্যামাউন্ট নিচ্ছি। এখন সেই ল্যান্ডের মধ্যে তুমি কি করছো না করছো দ্যাট ইজ আপ টু ইউ, আই উইল নট ডিকটেট ইউ। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, দ্যাট ইজ লিজিং। এই যে এখানে আছে, এই যে তোমার ইন্টারেস্ট এবং প্রফিট, এটার ডিফারেন্স আছে। আবার এখানে তোমার ইন্টারেস্ট এবং রেন্টের মধ্যেও ডিফারেন্স আছে, ঠিক আছে। তো এগুলা তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আর একটু ডিটেইল ডিসকাস করব। তোমার কনভেনশনালিস্ট যারা আছে, কনভেনশনাল ইকোনমিস্ট যারা আছে, তারা ইন্টারেস্টের পক্ষে কিছু সাফাই গায়, ঠিক আছে। সো এখানে আমি তোমাদেরকে বলবো যে ইউ ডু সাম ব্রেনস্টর্মিং অথবা ট্রাই টু এক্সপ্লোর যে তারা ইন্টারেস্টের পক্ষে যে আর্গুমেন্টস গুলো দেয় সেগুলো কি কি, ঠিক আছে। নেক্সট ক্লাসে তোমরা আমাকে বলবা এটা। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা আজকে 1.5 ঘন্টা ক্লাস নিলাম, আধা ঘন্টা আমরা এক্সকিউজ করলাম হলো জুয়ের জন্য, ঠিক আছে, ফর জুই। আজকে আমরা আধা ঘন্টা ডেডিকেট করলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। হ্যাঁ, again হ্যাপি বার্থডে টু জুই। এরপরে আমরা ইনশাআল্লাহ যদি কখনো ক্লাসে যাই তখন আমরা জুয়ের জন্য চকলেট নিয়ে যাব ক্লাসে। হ্যাঁ হ্যাঁ চকলেট